Emisija za humor. I satira. Dragi slušatelji, nikoj nikogaš ne umeo da slavi praznici kako naši od ubav i osobeno pameten makedonski narod koji po koeficijentot na svojata inteligencija se najde na 16. mesto vo svetot. Zato od denes pa do veka pokraj praznicite da počneme da gi slavime i delnicite. Sveti ponedeljnik, sveti vtornik, sveta sreda, sveti četvrtok, sveti petok, sveta sabota i sveta i presveta nedela. Isto taka predlagam za državni praznici da gi proglasime sveti napise, sveti nakrkaj se, sveti naleži se i sveti nakradi se. Ova vose odgovara na naši od slavenički mentalitet i na kulturnite potrebi na makedoncite i zato ne čudete se što sve što ni ostavija našite prethodnici nije za ovije 20 i nekoliko godini sigo ispiv me i sigo okrkav me. Brexit, Begzit, Gerzit, Franzit, Španzit, Danzit, Norzit, Švedzit, Finzit. Čuvajne, gospode, što praviš be, Ante? Se obiduvam da go stignam Dante. Da go stigneš, Dante? Da be, Brexit, Begzit, Gerzit, Franzit, Španzit, Danzit, Norzit, Švedzit, Finzit. Abe, ti aren si ulot? Zašto? Kako zašto bi, idiote? S ovakva poezija ti sakaš da go dostigneš Dante? A? Dobro, ne mora da go stignem vo celata njegova boženstvena komedija. Tuku samo do pekolot. Brexit, Begzit, Gerzit, Franzit, Španzit, Danzit, Norzit, Švedzit i Finzit. Gospode Bože, abe ti si odlepil načistove. Abe zašto go praviš ova, Ante? Od revolt, Brexit, Begzit, Gerzit. Dostave, Brexit, od kakov revolt? A? Se znaje, od makedonski. Od makedonski? Da. Reče si, site členki na EU se karat među sebe i se delat, a nam ovdje non stop ni praćat sovetnici da ne sovetuvat kako nije da se odnesuvome i da go začuvome naše to jedinstvo. Pa što ako ni praćat, a? Tako pa što bez sibe, pa spored segašnjite sostojbi nije treba da im ispraćeme sovetnici njim, a ne tije nam. Zašto ako продолжат вака, многу бргу ќе се распаднат.
Леле Боже, što je ova, što se slučuva? Sekoj ajduk za nas, lele, da odlučuva. To što nas ne delel, to što nas ne selel, neka zneci minuva. To što nas ne kradel, živi što ne jadel, sega ne obvinuva. Lele Bože, što je ova, što ni istorija? Balkanote, rajsko mesto za istorija. To što nas ne mrazel, vekovi ne gazel, neka zneci minuva. To što nas ne vrstel, nasila ne krstel, sega ne obvinuva. Lele Bože, koji li seal, takvi se minja. Okolo nas samo strašni divi pleminja. To što nas ne delel, to što nas ne selel, neka zneci minuva. To što nas ne kradel, živi što ne jadel, sega ne obvinuva. Lele Bože, ova li je diplomatija? Sonimite sramni igri, vekni skratija. To što nas ne mrazel, vekovi ne gazel, neka zneci minuva. To što nas ne brstel, nasila ne krstel, sega ne obvinuva. Абе, има ли нешто порасипано од еден македонски политичар или нема, а? Има. Што бе? Двајца македонски политичари. Кој? Ние. Кои сте вие? Бане Иване. Бане Иване? Да, ајде, отвори ја вратот. Што се случило? Леле, абе ти уште спиеш, геле? Абе тој заспан се родил, заспан ќе си умре. Што е? Абе, ајде, туку прашуве. Ајде, зема ја пушката и фаќај го патот под носе. Аман бе, каде да го фаќам? Шума бе, а ти будалот, ама ти. Шума? Зошто бе? Леле бе, геле. Абе, почна, кретену. Почна, не нападна. Што? Абе, го слушаш? Го слушаш за веганио? Абе, кој не нападна, бе, кретену? Да, не, ние, македонците сме обкружени само со пријатели. Па, што почна тогаш бе, луѓе, а? Почна ловната сезона, идиоте. Ловната сезона на тетреби. Леле бане, бе. Абе, го слушах, абе, на овој некој тетреб 100% му го исколвал мозокот. Па на што бе? На волци. Абре, какви волци? Волци да те јадат. Одиме на лов. На зајаци. Абе, свај полека не брзе, бе. На лов на неистомисленици, геле. На кого? Во лов на партиски противници. Абе, вие денес сте се мрднале од умот. Како бре тоа одите на лов на партиски противници? Оперативно, геле. Ќе им направиме едно убаво сафари, а потоа мирно ќе си спиеме цел мандат. Чувај не, господе, абе, вие сите треба да си земете мој термин за психијатар. Што бе? Сакаш да кажеш дека ти не доаѓаш? Кој? Ти. Јас?
да е с краја подалеку од мене. Зошто? Поради истата приказна. Поради истата приказна? Да, кога утре тие вам ќе ви направат такво исто сафари, нема да знаете каде да бегате. Леле! Абе, господине, може да ве прашам нешто? Што? Не кажувај. Ти да молчиш. Абе, да не знае случајно... Не знае ни случајно. Леле, ке те отепам. Мене? Не бе. Ке го отепам овој мој венчан душман. Зошто ми го правиш ова, бе, тасе? Затоа што си ми дојдена преку тасета. Извините што се мешам, а зошто ви е дојдена преку тасета? Затоа што е пијана од љубов. Кон тебе? Не, пијана од љубов е кон тој што ја води Малта. Малта? Леле, абе, да не знаеш случајно каде се наоѓа Малта? Не знае. Не те прашав тебе. Многу ми е жал, господја, ама не знам. Ете, гледаш? Извинете, да ве прашам, а зошто ве интересира Малта? Сакате таму додите на одмор? Абе, каков одмор? Ја интересира затоа што е побудалена кон тој што ја води Малта. Па да не сакаш да сум побудалена по тебе. Чекайте, вистина сте побудалена по него? По овој? Бог да чу. Не мислев по тој што ја води Малта. Леле, ако некогаш го сретнам, живи бело видело, ќе му го бацам. Абе, ја слушаш ти за Беганова? Абе, ќе му го бацела. Ќе му го бацам. Па ја на мајка. Амари, доста. Тој не е Клинтон, па да му го бацуваш? Боже, вистина ќе му го бациш, господјо? Леле, каде отидоа овие? Ќе му го бацам, ама ќе му го бацам кучето, ќе му го бацам мачето, ќе му го бацам папагалот. И папагалот? Немој случајно да си го заборавила папагалот. Не грижи се, стручна сум за папагалчиња. Море, нездрава жена. Па не знам ја кој е нездрав. Знаеш ли, бе, господине, што направи тој човек за Македонија, а? Што? Ја призна под незиното уставно историско име. Што? Малта не призна под нашето уставно име? Да, Малта, која има одвај 400.000 жители, не призна. Затоа јас од денес па натаму Малта пред целиот свет ќе ја викам големта. Големината на еден народ не се мери во квадратни километри, туку по тоа што го има во срцето. Македонците одат во странство само поради една причина. Да можат цел живот да патат по својата татковина. Како можеме да оцениме на која боја и припаѓаат кога се премачкани со сите бои?
Место уличните, најдобро е во стационар да ги носите партиските кучиња. Поим за македонска пролет. Сите до еден напупени. Ženo, mori! A mori, javi se da ti go... Što da mi go, Stojko? Pa se znaje da ti go slušam glasot. Kade si, mori? Во рајот. Kade? Pa se znaje kade? Po spalnava. Ама, мори, шо прави сред бел ден во спалната, спиеш? Не, пишувам писмо. Писмо? Да. Какво писмо, мори? Љубовно? Не циркуларно. Циркуларно? Да. Им пишувам писмо на скопските смогоначалова на градоначалници. Им пишуваш писмо на скопските градоначалници? Абе, зошто? Како зошто, бе? Па тоа ми е граѓанска должност. Аман, мори? Граѓанска должност ти е да им пишуваш писма на скопските градоначалници? Абе, доста иронизираш. Им пишувам писмо во кое ги молам да не направат една страшна, да не речам катастрофална грешка. Катастрофална грешка? Леле, каква катастрофална грешка беше? Почекај малку е. Готово, свршив. Сврши? Како, мори, сврши? Па еве сега ќе ти прочитам, па ќе ти стане јасно. Ај, Како? Ај, тоа чудо да го чујам, ај. Почитувани наши градоначалници. Како кој? Молчи и слушај. Аха, добро, да. Во името на сите граѓани, на нашево убаво и приубаво Скопје, ве молам и ве проколнувам да не преземете ништо за промена на воздухот, зашто во спротивно може да ни се случи невидена трагедија. Вие многу добро знаете дека ние веќе се да викнавме на оваа состојба и еволуиравме, така што сега вдишуваме јаглен двуоксид, а издишуваме чист кислород. Ако не дај Боже не натерате да вдишуваме чист кислород, ни се заканува опасност сите до еден да се задушиме. Скопје има тропска клима, многу голи боси има Вардар центар треска, а во треска жаба треска. Има куќи в небо зидој, има ѓубре цели ридој. Скопје има и млекара, а од странство млеко бара. Скопје има рај на водно, бриши водно не е згодно. Рај е цела родна грудка, пиши чаир, пиши шутка. Иднината не дери кајле,
i dođa utresa bajle. Skopje! Gradot ima slavi prosti, jedan posti, drug se gosti, nekoj bari polna torba, nekoj nema ni za čorba. Mladi kadri uču moda, tamo deca će si rodat, a precizo trece redat, zlato vredat, doma sedat, de. Da, nasoči se, hej, ne deri gajle, na rabota, utresa bajle. Skopje! Nema ni visizoj niknat, čovek te podrum piknat, nema kusur da im paćaš, stan će kupiš, zgrada plaćaš, ej, da, i dnina ta, ne deri gajle, i dođa utresa bajle, Знаеш ти бе што најмногу сака народот? Што бе? Леб и игри. Да, ама не леб и партиски игри. Ода на глупоста. Место во Европа да одиме, ние глупава политика водиме. Место влезот во ЕУ да го барат, нашите лидери само се карат. Место работа да најдат за младите, тие се фалат со блокадите. Место да ги заживеат селата, тие се фалат со неделата. Место леарници и предилници, тие ни отвараат кладилници. Место залет за напред да фаќаат, тие само назад не враќаат. И во тоа сите се доследни, да не држат секогаш последни. А европјаните вакво мото имаат: неандерталци никако не примаат. Леле, докторке, помагај, зашто за никаде не е работата. Што е проблемот? Во овој забеганиот. Забеганиот? Да. А по што е забеган? Сакам лапанажа! Го слушаш? Така? Сакам лапанажа! Неверојатно.
A колку години има? На Свети Трипун ќе полни 70, докторке. На 70 има ваков апетит. Сакам лапанажа! Абе, доста бе, засрами се бе од докторка, бе, доста. Сакам лапанажа! Ова чудо до сега го немам видено. Порно за тебе, докторке. Нам дома ни ги дупна уши, бе. Сакам лапанажа! Сакам лапанажа! Сакам лапанажа! Сакам лапанажа! Боже, не ми се верува. Сакам лапанажа! А што мислите, а? На што се должи ова негова будалаштина, докторке? На што? Не е будалаштина, господине. И што е? Синдром. Синдром? Каков синдром? Тоа треба да се испита. Или има чир, или гастритис, или пак во детството бил многу сиромав и си легнувал гладен. Сакам лапанажа! Доста бе, престани веќе еднаш. Немојте да му викате. Зошто? Ќе го фрустрирате. Сакам лапанажа! Јас него ќе го фрустрирам, абре цело време тој ме фрустрира. Мене! Сакам лапанажа! Слушате? Да. 100% во детството бил гладен. Ама каков гладен бе, докторке. Татко му цел живот беше пикнат во сојузните органи на СФРЈ. А откако се осамостоивме, па наваму, тој беше пратеник во собранието на СРМ, па си се навикна на апанажа. Сакам лапанажа! Сакам лапанажа! Сакам лапанажа! Бифтек, дайте бифтек, доста компири. Бифтек, сакам бифтек, неќам пиперки, неќам кравче и леќа ми се повраќа. Леле, неќам спанач и селка, леле, умирам. Со нас игра чифтек, леле лудува, а јас на сон гледам бифтек и полудувам. Неќам компири, мајко, дајте печено, леле, неќам зелено, мајко, сакам мелено. Крчат срева, леле, коса ми се крева. Цел век така си бев страден, а ќе умрам мртов, гладен, мајчице. Од народ па се трева, леле, гладува. Само тој што јаде бифтек, тој се радува. Неќам гравче и леќа, дајте парче, за среќа дајте бифтече, мрсно да поживејам. Доста гладувам, мајко, доста дивејам. Леле, дајте бифтече, мрсно да поживејам. Душо? А, не. Шо не бе, злато? Тоа што ти си го намислил. Тоа што сум го намислил? А при доста се правиш на удрен?
Па многу добро знам што следи по тоа твое душо. Вистина? Што следи, бе, Злато? Што следи? Аха. Она работа. Која работа, бе, срце? Душо, сакаш малку да си подлегнеме? Сакаш да се погалиме, да си размениме помалку брачна топлина? Што? Што се клештиш, види го? Да не е така? Не, бе, душо, не. Како не? А, не те знам тебе. Ама не, бе, жено, не е кога ти велам. Ај заколни се. Еве, жими тебе. Туф, сега ме убеди. Зошто, ма? А бре, ајде заколни се во нешто во што веруваш, зашто ако ме налутиш, има да го колнеш денот кога прв пат си ме сретнал. Од кога го колнам јас да знаеш? Што рече? Реков, нема проблем, душо. Еве, жими лидерот. Сега ти верувам. Значи, тоа душо не е она што мислев јас, а? Не, жими тебе. Ами што е? Еден убав, романтичен предлог. Еден убав, романтичен предлог. Аха. Леле, каков предлог? Душо, А, сакаш денес, како некогаш, да си прошетаме во паркон? што? Аби ти нормален си? Аман мори, зошто да не сум нормален? Аби не си нормален затоа што си ненормален. Ја, Жими Фройд, ако те лажам. Знаеш ти кој денес шета во паркон? кој бе? Па само психопати, луѓе од потерници и наркомани. Секој што сака да оди по паркови треба претходно да си напише тестамент. Што? Абе, многу турски серии гледа, жено. Да си напишел тестамент. Абе ти само смеј се. Ама некни двајца млади ги нападнаа во жена борец во најстрогиот центар на Скопје. Добро, ма, добро. Ајде, тогаш одиме во кино. Каде? Во кино, бе? О, Боже, чувај не, Господе. Абе ти си одлепил начисто. Кој оди денес во кино, освен младине што сакаат да си се фаќаат во темницата? Па и ние сме млади, бе, душо. Да, уште немаш 80. Добро. Готово. Што бе готово? Одиме во кафана. Во кафана? Бог да чува. Зошто ма Бог да чува, а? Па ако сакам да слушам како се караат позицијата и опозицијата, ке си пуштам дома телевизор и ке си уживаме. Добро, бе, душ. Шо велиш, душо, да одиме во музеј, а? Во музеј може. Во музеј може? Зошто, бе? Како зошто бе? Ако двајца во својот роден град не може да најдат макар едно место за релаксација, да заборават на секојдневните проблеми, тогаш 100% се за во музеј. Dame e cavaliere, volevamo fare sta tarantella siciliana. Од олку криминал, кај нас се шокирани дури и најголемите криминалци.
imame premnogu zakoni. Zato a kaj nas vlade ovakvo bezzakonje. Ne točno deka parite se otepuvačka. Ja se otepav od rabota, ama nikogaš ne dojdov do pari. Nekogaš Sizif trkalal kamenja. Danes kamenjata trkalat luđe. Krvta ne je voda. Kaj nas vodata se štedi? Vino pijam, rakija, vino pijam, rakija, sekoj den sum vobirtija, sekoj den sum vobirtija. Pa kaj sakaš da bideš bez šiše? Vočitalna? More da je vočitalna, той ке чита само за поетите и за писателите, što bile пияници. Što be? Što sakaš da kažeš? Imalo poeti i pisatelji koji bile pijanici? Абе, да ли имало поети и писатели пияници? Па най-добрите светски поети и писатели биле пияници, да не речем teški alkoholičari, baš kako tebe. Ajde, be, samo kako mene. Moje, duri beter od tebe. Baudelaire bil pijanica. Rimbaud bil pijanica. I Esenin bil pijanica. A Edgar Allan Poe bil pijanica. Jack London bil pijanica. William Faulkner bil pijanica. A za neko je naš nič ne zaka, prav ni moj. Zašto? Zato što našите sekuješ i vse se nevini. Dobro, Čokan, koga toliko znaš, aj kaži kada ima najmnogu nevini. Pa se zna kada ima vešiće. Ja, kada ve? Pa od Srakavice u manastir. A me nemaš pojma, kaži mu me, bure. Nemaš pojma. A me kaži mu kaj ima najmnogu nevini. Pa se zna, se zna kad ima najmnogu bez šiše. Višnja. Da, najmnogu nevini imamo vlasta. I ti nemaš vrska, kaži mu me, Čokan. I ti nemaš vrska, Koj me koleo da se družam s ovakvim pijanici da ugoturam. Kumor. Koji kumbe? Sveti Teripun. Pijana navoda. Abe, kaži mu kada ima najmnogu nevini. Pa se zna kada ima najmnogu nevini, be čovjek.
Care? Nemam pojma. Kako ga imaš pojma, koga cel si se tapozol već čokan. Aj, ti nisi pojen, bure. Ja. E pa, kaj ima najmogu ne vidi već iše, a? Najmnogu ne vidi imalo. Ima i se koga šte ima vo zatvorite i vo javnice kući. Što govoriš? Žatave, vo zatvorite i vo javnite kući ima poveće nevini od koliko što ima vo site porodilni domovi vo svetom. Parabere mafija, nije pravi dževovi, meso nemam videno, gledam samo lepovi. Parobre, dobri me, parobre, stopri me, zašto si toliko skržava? Jedni te kolneja, drugi se polneja, okide cela država. Neko ima kubovi, skrijeni mođubovi, jasne mam ničegovi, da si kupam lekovi. Parobre, dopri me, parobre, stopri me, zašto si toliko skržava? Jedni te polneja, drugi se polneja, otide cela država. Leleka je standardo, što li pravi vladata, oce što mi medija, ja dobim bradata. Parobre, dopri me, parobre, stopri me, zašto si toliko skržava? Jedni te polneja, drugi se polneja, otide cela država. Slušaj što ti kažu vam, brat, nikogaš nema da go skrši našiot lider. Ja, zašto? Zato što mnogo dobro se vitka. Bre, majkata. Bre, majkata. O, Bre, nikako da mrdne rabotama. Koja rabota? Našava be. se lažeš, trbuš. Što be? Sakaš da kažeš дека kaj tebe mrdna? Da be, ewe, jas mrdnav. Da ne, ti mrdna, tuj mrdna, nije mrdnav me. Vije mrdnavte, ti je mrdna. Pa normalno дека će mrdnat koga sekoj den jadat graf. More da čuknam vo drvo, ima i beter. Kade bi ima beter? U Afrika? Da ne. Ewe,
Ај да го земеме, например, здравството. Абе сега да го земеме, ама не ни го дава. Мислев, да го земеме за пример, бе. Без мој термин, веќе не те примаат ни во Бардовци. Море, не те примаат веќе ни во Бутел. Да чукнам во дрво, има и бетер. Што има бетер, бе? Што има бетер? Половина младина ни избега во странство само затоа што овде работа има само за синчиња, ќеркичиња, внучиња и партиски кучиња. Абе, море и за мачиња. Менде мачорон, секој 3 месеци вработува ново маче. Што збориш? Ви ми мачоров мој бе, ако те лажам? Ба вчера ми се фалеше дека за него секој месец е февруари. Море, да чукнам во дрво, има и бетер. Абе, престани со тоа твое бетер. Знаеш колку платив пред некој ден за струја? А? Колку? 15.000. 15.000! Да, пензијата ми е 12, а јас само за струја платив 15. Па нормално. Оваа година бричеше. Кој бричеше? ЕВН? Не бе, бричеше јануари. Море, да чукнам во дрво. Море, ако јас те чукнам, абе цел живот ќе останеш чукнат. Зошто? За да прашаш. Место да чукаме по дрво, крајно време е да почнеме да чукаме со дрво. Ау, 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 ау. Играм! Не прашувајте каде се парите. Ги однесоа чуварите. Како ми живееш, бе, трпе? Живеам во голема надеж. Аман, бе, во каква надеж? Живеам во надеж дека еден ден и јас ќе почнам да живеам. Добар ден, господјо. Повелете. Дали ова тоа Кое? компанија за осигурување? Да, сте дошле на вистинското место. А што сакате вие да осигурате? Куќата? Не, немам куќа. Се извинувам. Ама нема потреба да се извинувате, господјо. Вие не сте виновна што јас немам куќа. Да. Значи станот, а? Немам ни стан. Фирмата? Каква фирма? Па се знае. Приватна. Не, немам такво нешто, господјо. Леле. Како не ми текна веднаш. Автомобилот, а? Немам ни автомобил. Аман бе, господјо, па што сакате да осигурате? Сакам да се осигурам себе си. Паметно. Нашите луѓе се уште не се навикнати на такви работи, не. На какви работи? Па да се осигуруваат себе си, господјо, од сите опасности што ги дебнат во животот. А од што сакате да се осигурате вие? Од нешто многу страшно. Од поплави? Не, пострашно. Од земјотреси? Пострашно. Од силување? Ма какво силување? Господјо, многу жени на мои години мечтаат некој да ги силува. Па тогаш од струен удар, пострашно? Од мозочен удар? Пострашно. Аман мори, жено, па што има пострашно од мозочен удар? Има. И тоа многу пострашно.
Па добро, ќе ми кажете веќе еднаш од што всушност сакате да се осигурате? Од политичари. Од политичари? Жалам. Па жалите што сакам да се осигурам од политичари? Не, господјо. Жалам што морам да ве одбијам. Да ме одбиете? Да. Нашиот управен одбор пред известно време ја избриша таа категорија. Ја избриша таа категорија. Зошто? Затоа што оцени дека е премногу ризична и може да не доведе до банкрот. Никој толку не ја загадува човековата средина, колку добро на своите политичари. Ajde Kato, ajde zlato, ajde brzo ti po mene. По тебе? Ако мислиш пак да ме влечеш кај твои незабегани вампири, мојот одговор е не. Не, Не и не. ама не, душо. Не те носам кај мои забегани вампири. Ajde, станувај. Слушај, Ajde. ако мислиш пак да ме влечеш да гледам месо и месни производи по излозите, веднаш ти кажувам не. Не. Абе не и точка. Амори доста со таа твоја глупава интерпукција. Не те носам да гледаш месо и месни производи по излозите. Не? Не, бе, злато. Ајде, станувај. Леле, ако мислиш да ме носиш на митинг на твојата партија, еднаш за секогаш ти велам не. Не! Абе не. Амори каков митинг, какви бакрачи? Ни јас веќе не можам да ги поднесам глупостите што ги тресе мојот лидер. Шутјур. Значи, конечно ти дојде умот. Нормално. Затоа, ајде, станувај, Като, злато. Слушај, душо. Кажи. Ако веднаш не ми кажеш каде ќе ме носиш, не мрдам од столов, па ја на мајка. Ќе те носам на најубавото место на светот, душо. Леле, во Париз? Не, в кревет. В кревет? Зошто? Видеа, уште прашува. Како, зошто, ма? Па за секс? За секс? Очувај не, Господе Боже. Што се крстиш, ма? Како да не знаеш што значи сексот за мене? А што значи, бе, душо? Сексот за мене значи се. Се? Да.
Сиот мој живот е во сексот. Леле. Што ти е сега, бе, душо? Што ти е сега, бе, душо? Леле, па не знаем дека јас сум вдовица. Вдовица? Да. Кога е во прашање сексот, ти душо одамна си мртов. Dosta me nerviraš, stoj! Ja si imam život svoj. Mene ne nerviraš, stoj! Imam ja s problemi moj. Извинете, Да? дали ја имате книгата Арамиско гнездо? Не, ја украдоа. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.